विप्रलिप्सा हला प्रवंचन बा ठक प्रवृत्ति आउ गोटे आसला कर्णपटव माने अपूर्ण इंद्रिय। तो यही चारिटा दोष जोगु आमे जहाँ करवा सेटा मध्य दोषयुक्त। तेणु वेद जे लिखिं से अपौरुषेय। अपौरुषेय अर्थात साधारण पुरुष नुह से सब दोष न थे। एक्चुअली आर नोट्स मुझे पठेदेवी व्हाट्सएप रे आपण मैंने लिखा दरकार नहीं है जो ओडिया रे मु नोट्स करछि ताकू फोटो करके पठेदेवी आपण आराम से आज्ञा लिख है। तो ध्यान रे सुनिवा दरकार। तो चारिटा दोष रोचे भ्रम प्रमाद। भ्रम माने आमे समस्ते भूल करूचे प्रमाद है माया द्वारा बा सत्य को मिथ्या मिथ्या को सत्य जे शरीर तो हूँ कौन मिथ्या कि आमे शरीर नुह किंतु आमे सब निजको शरीर बोली भावुचे। जदि पचारे आपण किए ना मो स्त्री मो पुरुष मो टीचर तो शरीर ही से माने कहउछंदी कारण ये शरीरटा किंतु आत्मा आमे। विप्रलिप्सा हला प्रवंचना अर्थात ठक प्रवृत्ति। जमिति जे जने जानी नथियो ता विषय रे आमे कहिबा गोटे व्यक्ति ता विषय रे जानिनी किंतु कहूची ता माने कोन से ठकुची। जमिति प्रभुपादଙ୍କର जने शिष्य थिले से गाड़ी चले जाउथले प्रभुपाद कहले तमे ठीक रास्ता जानिछ तो एपटे जाउछ जे कलकत्ता रे प्रभुपाद सब रास्ता जानिछंदी। से कहले मु भाबुचे एही पटे रास्ताटा मे बी दिस वे। प्रभुपाद कहले दैट मीन्स यू डोंट नो। तो जमी वैज्ञानिक मैंने यहाँ हो पारे सेटा हो पारे ताने से निश्चिंत नुहति। तो सेटा हूँ कौन ना ठक प्रवृत्ति आम कन्फर्म नुहे जोटा करुचे जहाँ किसी कहे किंतु वेदर जहाँ से वास्तव इभेन वैज्ञानिक मैंने जहाँ यहाँ एभली हो पारे मे बी तो सेटा प्रवंचन में ठक। कर्णपटव है अपूर्ण इंद्रिय। तो आमर इंद्रिय मान होती कौन ना अपूर्ण तार गोटे लिमिटेशन अच्छे। जमी अंधकार हो गले आम कि देखिपर ना शब्द रोटे रेंज अच्छी एतिकी भितर हेले बा 10 सेकंड रु कम समय जदि 1/10 सेकंड रु अधिक कम रहे आम देखिपर। कान भी बहुत आवाज है कि अति कम आवाज है आम शुणी पारे दूर जिनस को शुणी पारे। जो सटल साउंड रही जमी आम रेडियो लगेले से आकाशवाणी से आसुची शब्द किंतु आम से शुणी पारे कि से फ्रिक्वेन्सी दरकार। तो से बेले आमर इंद्रिय माने कौन अपूर्ण। तेणु यही दोष जो आम वेदटा को आम लेखिपर बा आम जहाँ लिखा सेटा संपूर्ण शुद्ध नुह। किंतु जो मैंने अपौरुषेय जमीती व्यासदेव भगवान अवतार आउ मुनि ऋषि जो मैंने भगवान को द्वारा प्रेरित जमीती गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण लिखिले। तो गोविंद देव कहले और बलदेव विद्याभूषण लिखिले। इवन प्रभुपाद जो लिखि था प्रभुपाद निजे बही पढ़ुले कृष्ण बुक। तो कहले प्रभुपाद को जने रिपोर्टर पचारे ये तो आपण लिखिं से कहले ना मु लिखिनी ये कृष्ण लिखिं। तो तांका शिष्य कहते नहीं प्रभुपाद लिखिं से भगवान कृष्ण प्रेरणा देते से लिखिं। प्रभुपाद कहले ना 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 कृष्ण लिखिं माने डायरेक्ट भगवान लिखिं से प्रभुपाद भाष्य भगवान शुद्ध भक्त हृदय रखी लिखती। तो सेटा मध्य दोषरु मुक्त। तो ये जो वेदर अर्थ को है कौन ज्ञान वेद है अपौरुष आउ प्रमाण जमी आम वेदटा को कौन प्रमाण मानुचे। भारत में आज भी जदि किए कि अरे यहाँ गोबर लिपि दियो गोबरटा कौन कह गोबरटा गोटे विष्टा सेटा कौन लिपिबा कौन यहाँ वेदर लिखाई ना हाँ। तो वेदर जदि लिखाई सेटा को आम बिना जुक्ति तर्क ग्रहण करवा। वेदर जदि किसी लिखाई भौतिक दृष्टि से आमको भूल जना पड़ी थाई पारे कि गोबरटा गोटे विष्टा पशुर सेटा लिपिबा द्वारा सेटा केमिति पवित्र हम किंतु जेहेतु वेदर लिखाई सेटा आम स्वीकार करवा से कौन त्रुटि ना। आ जदि बहुत परीक्षा निरीक्षा करा जाए तापर जना पड़ला कि वास्तव में गोबरटार केते गुण रही जोटा कि लेप कले यज्ञ हो आदि पुण्य कार्य हो। तो से भली सेथिपाई ये जो प्रमाण वेद प्रमाण तो 3 प्रकार प्रमाण अच्छी प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण कौन जोटा साइंटिफिक रिजल्ट आम जहाँ देखुचे प्रमाण करें ग्रहण कर
प्रत्यक्ष प्रमाण किंतु प्रत्यक्ष प्रमाणटा ସବୁବେଳେ ଠିक नुह जमिति आमे सूर्य को गोटे थाली भली देखुचे सूर्यंकर आकार गोटे थाली कौन वास्तव में सूर्य थाली भली सूर्य पृथ्वी ठाରୁ भी बहुत बड़ ताहले प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाणटा एबे क्षीर रे पानी मिसा हला किंतु क्षीर रे केते पानी अछि को हमକୁ देखा जाउछ देखा जाउ तो सेति पई प्रत्यक्ष प्रमाण ठीक नुह अनुमान प्रमाण आमे अनुमान करूचे से एतेटारे आसी पारिबे आज वर्षा हेई पारे किंतु अनुमानटा भी सब बेले ठीक नुह किंतु शब्द प्रमाण वास्तव में ठीक ग्रहण करा जिवो युक्ति युक्त शब्द प्रमाण कौन ना शब्द प्रमाण है वेद तो वेद रे शब्द को लेखा सेटा को आम ग्रहण करवा यह शब्द प्रमाण किंतु ए वेदटा को आमे किभଳି भाବରେ ग्रहण करवा अवरोह पंथा दी प्रकार पंथा अच्छी ज्ञान प्राप्तिर आरोह पंथा अवरोह पंथा तो ये टिके टेक्निकल आसीबो कारण किछि किछि मन आर सब मु नोट्स पठे देबे आपन को किंतु ज्ञान प्राप्तिर अवरोह पंथा आरोह पंथा अवरोह पंथा कौन भगवान का ज्ञान आसिला ब्रह्मा ब्रह्मा नारद नारद व्यास एभଳି ज्ञान आरोहण होइके आसिला जेमिति जने डाक्टर सी आउ जने डाक्टर ठू शिखिला सी आउ जने डाक्तर ठू शिखिथिले एमिति किए नै जे ए माँ पेटरू जन्म हेले से डाक्तर हे गेले आपण रोषेई शिखिले आपणक माँ ठारू आपणक माँ शिखिथिले तांकर माँ ठारू एभଳି भाबरे ए ज्ञानटा आसिला एहला कोन अवरोह पंथा आरोह पंथा कोन ना रिसर्च करिकि जो आमे किछि स्पेकुलेटिव नॉलेज बाहर करा होची वैज्ञानिक माने किछि आविष्कार उद्भावन सब करू युक्ति तर्क द्वारा परीक्षा मूलक द्वारा वास्तव में सेटा ठीक नहीं से बहुत प्रकार त्रुटि हो कि जितेबाला पंजाब रे ग्रीन रिवोल्यूशन हला कि वैज्ञानिक माने किछि कीटनाशक और सार बाहर कले कहले जदि केमिकल फर्टिलाइजर व्यवहार करवा आमर जो अमल होची सेटा 2 गुना हो जिवो तो चारिआडे से समय समस्त सेटा सब नुआ बाहर व्यवहार करी तो धीरे 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 जमी सब कौन है ना खराब हो गला केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब देगी जमी खराब खाद्य खराब लोक रोग तो ए सब हो गला तापर अमल सीना से माने भौतिक दृष्टि अधिक हो गला हेले ए सब कौन ना आरोह पंथा बा से जो ज्ञान प्राप्त कले रिसर्च करिक सेटा वास्तव में ठीक नुह कारण ताहा परंपरा रे आसेनी तो सेथिबाई ए जो वैदिक नॉलेज होचे एटा होची कोन ना अवरोह पंथा बा आको आमे परंपरा रे ग्रहण करिवा आमे जाठो शिखिवा से जने परंपरा रे आसीथिबे से जाठो शिखिथिबे से भी परंपरा रे एभଳି भाबरे पारंपरिक ज्ञान ताकू कहा जाए पारंपरिक ज्ञान गाँ रे बेबे कहंती अरे एमिति कोन ध्यान मिलत ना हमर वंश परंपरा रे कि भगवान रामचंद्र कहले प्राण जाए पर वचन न जाए कौन एटा हूँ आमर सूर्य वंश ए परंपरा रही वचन तांके केबे हेले भंग करें तांकर पिता वचन देथिले सेथिपई से प्राण चलीगला किंतु से वचन कहले पालन करने तो से भली यहला परंपरागत ज्ञान तेणु ए वेद विषय जो 4 प्रकार आमे दोष रही तेणु आमे कौन करवा ना वेद बा श्रुतिटा को आमे स्वीकार करवा ता अनुसार आमे कार्य करवा आपण माने वेद को हिंदू कहि परिबा नहीं किंतु हिंदू एक विदेशी नाम आमर प्रकृत परिचय है वर्णाश्रम तो जमीती किछि लोक कहते हिंदू मानकर धर्म ग्रंथ है वेद किंतु वास्तव में ये जो वेद वेद है नियम जमीती जलर धर्म तरलता निआर धर्म आलोक उत्ताप सेमती वेदरे कौन ना मानव समाज प्रति जीव समाज प्रति धर्म तार लिखाई समस्त समान आमे थरे पुस्तक वितरण करी तो मु जानी गोटे मुस्लिम के मु गीता देली मु जानी से तापर से कहले आमे मुस्लिम आमर धर्म अलग कहली ठीक अच्छे आपण मुस्लिम आपण निआरे कौन आंगुठी पुरेले पड़ी जीवन हाँ हरे कृष्ण बुझी शुभ जाउनी
ଉପନିଷଦର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଛେ ଈଶ ଉପନିଷଦ। ଈଶ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ସମୀପରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା, ଏଇ ଈଶ ଉପନିଷଦ। ଇଏ ହଉଛି ଯଜୁର୍ବେଦର ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି। ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜୁର୍ବେଦ, ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର୍, ଅଥର୍ବ, ଚାରିଟା ବେଦ ଆଉ ଯଜୁର୍ବେଦର ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡରୁ ଏଇ ଈଶ ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆସିଛି। ଈଶ ଉପନିଷଦରେ ବିଶେଷ କରି 18ଟା ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଏହା ପରମାତ୍ମା, ଜୀବ ଆଉ ଜୀବ କିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଈଶ ଉପନିଷଦରେ 18ଟା ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସେଥିରେ ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନ କିଭଳି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଜୀବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଭଳି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଆର ଇନଭୋକେସନ ଇଏ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଥିଲା। ଆଉ କାର ଯଦି କିଛି ଆ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ଇନଭୋକେସନ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ତଥାପି ଏଇ ଯୋଉ 18ଟା ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ତ ପ୍ରଥମେ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ଇନଭୋକେସନ ଆଉ ପ୍ରଥମ 3ଟା ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ 4ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଭାଗବତର ଦୃଷ୍ଟି, ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ କୋଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ଆଉ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ କଣ, ରିଲେଟିଭ କଣ, ଏଠୁ 9ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 9ରୁ 11 ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତା ଉପରେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ 3ଟା ଶ୍ଲୋକ 15, 16, 17, 18 ଚାରିଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତ, ରିଭିଲେସନ ଥ୍ରୁ ପ୍ରେୟାର୍ସ। ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଈଶ ଉପନିଷଦର ଯିଏ ରଚୟିତା। ତ ଏଭଳି ଶ୍ଲୋକ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିବା, ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଭିଧେୟ ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ। ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ଵ, ଅଭିଧେୟ ତତ୍ଵ ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ଵ। ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା ଜୀବର ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ, ଅଭିଧେୟ ହେଲା ପ୍ରୋସେସ, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧଟାକୁ କିଭଳି ଆମେ ପୁନର୍ଜାଗୃତ କରିପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲିକି ଏଠିକି ଆସିଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧନକୁ କିଭଳି କରିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ଵ, ଅଭିଧେୟ ହେଲା ପ୍ରୋସେସ, ପ୍ରୟୋଜନ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, କାହିଁକି ନା ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଯିବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ବିଭାଜନ ହେଇଛି। କାର ଯଦି କିଛି ଏଇ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରି ପାରିବେ, କି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ 1ରୁ 3 କହିଲେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅପ ଟୁ 3, 4ରୁ 8 ଟା କଣ ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 1ରୁ 3, 4ରୁ ମାନେ 8 ହେଲା ମହାଭାଗବତ ଦୃଷ୍ଟି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥର ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ବି ପଠେଇଦେବି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଲେଖିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆସି ନାହିଁ। ଯାଇଛି ସବୁ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଠେଇଥିଲେ ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖି ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଉପ ମାନେ ନିୟର, ନି ମାନେ ଡାଉନ, ସାଧ ମାନେ ଟୁ ସିଟ୍, ଏଇ ସବୁ ଲେଖିକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ପାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଯୋଉ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଅଭିଧେୟ ଆଉ ସମ୍ବୋଧ ଏଇଟା ତ ନାହିଁ, କର୍ମ, ବିକର୍ମ, ଅକର୍ମ ଏସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଅଛି ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅଭିଧେୟ, ପ୍ରୟୋଜନ। ମୁଁ ପଠେଇବି, ମୁଁ ଖାଲି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଠେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଂଲିଶରେ ଅଛି। ଆଉ ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଖିଛି ତାର ଫଟୋ କରିକି ପଠେଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ଇଂଲିଶ ଦେଖିପାରିବେନି ଓଡିଆରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ହରେ ପ୍ରଭୁଜୀ। କୃଷ୍ଣ। हरे ଯୋଉଟା कृष्ण प्रभु ଆପଣ जी। ଓଡିଆ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। हरे कृष्ण प्रभु जी, ପ୍ରଶ୍ନ दंडवत प्रणाम। କୁହନ୍ତୁ। प्रभु जी, वेद तो सृष्टि है, पुणी उपनिषद कौन में सृष्टि है? ହଁ ସେଟା ପୁରା କହୁଛି, ବେଦ ତାହେଲେ ବେଦ ହେଲା, ଉପନିଷଦ କାହିଁକି ହେଲା? ଯେମିତି ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଆସିଲା,
ବାସ୍ତବରେ 4 ବେଦ ବେଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଲେ କିଏ ଆମର ବ୍ୟାସଦେବ, ଏଇ ଯୋଉ ଉପନିଷଦଟା ମଧ୍ୟ ବେଦରୁ କେ ଆସିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଈଶୋପନିଷଦ ପଢୁଛେ ତାର ସାର ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତି ମହାଭାରତ, ଏବେ ଆମେ ପୁରା ମହାଭାରତ ପଢୁଛେ କି? ଭଗବତ ଗୀତାଟା ପଢୁଛେ। ଭଗବତ ଗୀତାଟା ମଧ୍ୟ କଣ ମହାଭାରତର ଏସେନ୍ସ। ଯିଏ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛି ମାନେ ସବୁ ଆରେ କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ତାମାନେ ମହାଭାରତଟା ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? କାରଣ ମହାଭାରତରେ ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସେମିତି ଏଇ ବେଦରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଉପନିଷଦ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାର ସାର ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଏଇ ଉପନିଷଦରେ ଦିଆହେଇଛି। କାରଣ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ବେଦ ପଢିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁରା ମହାଭାରତ କେତେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ କେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିପାରିବା ତାକୁ? କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ 700 ଶ୍ଲୋକ ସାର ଜିନିଷ ଗୀତା ଆକାରରେ ଲେଖେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୀତାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପନିଷଦ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ମହାଭାରତର ଅଙ୍ଗ। ଗୀତ ଉପନିଷଦ, କଠ ଉପନିଷଦ, ଈଶ ଉପନିଷଦ। ଈଶ ଉପନିଷଦ ଟା ମୁଁ କହିଲି ଏ ହଉଛି କଣ, ଯଜୁର୍ବେଦର ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି। ଯଜୁର୍ବେଦ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଈଶୋପନିଷଦ କହୁଛି ଈଶୋପନିଷଦ takes its name from the first word of its first verse. It is the last chapter of the Shukla Yajurveda containing 40 chapters. The ଯଜୁର୍ବେଦର 4ଟା ପାର୍ଟ, ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ 40ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ସେଥିରୁ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସେ ସଂହିତା, ସେଇଥିରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ଏ ଯୋଉ 18ଟା ମନ୍ତ୍ର, ଏଇଠାରେ ବିଶେଷ କରି କଣ କରାହେଇଛି ନା ଜୀବ ପରମାତ୍ମା ଆଉ ଜୀବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ସାର ବସ୍ତୁ ଯେମିତି ଭାଗବତମରୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଲେ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ଗୋଟେ ବହି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଟା ବି ଭାଗବତମ ପଢିବା କଥା। ଯେ ପଢିପାରିବେ ନା ସେଇଟା ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତମର ସେ ଫଳ ପାଇବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା? ତ ଆପରେ ଆମେ ଇନଭୋକେସନ, ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ତିନିଟା ଶ୍ଲୋକ ନା ପାଇଁ। ଇନଭୋକେସନ 1, 2, 3 ମାନେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶ୍ଲୋକ ଏଥିରେ ଡେଡିକେଟେଡ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପର୍ପଟ ଅଛି। ଆଉ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଭର୍ସ 2-3ଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭର୍ସ, ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆର କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବେଦାନ୍ତ ଦେଶିକା, ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର, ଏସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରୁ ବି ପଢିବି ଟିକେ। ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୁଗ ଉପଯୁଗ। ତ ଇନଭୋକେସନ, ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦಂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବ ଅବଶିଷ୍ୟତେ। ଓମ୍ ହେଲା, ଓମ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଓମ୍, ବା ୱେଲକମିଂ ଟୁ ଗଡ୍। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ଇଦମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତ ଭଳି ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଭୂଷିତ ଅଟେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଲର୍ଡ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ବାହାରି ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅବଶିଷ୍ଟ। ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ଏବ ଅବଶିଷ୍ୟତେ, ଯାହା କିଛି ରୁହେ ସେଇଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଇଟା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆତ୍ମା ନୈନ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନ କ୍ଲେଦୟତପ ନୈନ ଶୋଷତି ମାରୁତ। ଆତ୍ମାକୁ କାଟି ପାରା ଯାଇ ପାରିବନି, କି ତାକୁ ଭାଗ କରିହବନି, ଛିଡେଇ ଯାଇ ପାରିବନି, ନା ନାଇଁ? କାରଣ ଆତ୍ମାକୁ ଭାଗ ହେଇପାରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଆତ୍ମାଟା ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ନେଚର ବା ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଏଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ।
ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର ଗଛଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଥିରେ ପ୍ରତି ଫଳ ଆସେ, ସେ ଫଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଥାଏ, ବହୁତ ମଞ୍ଜି, ସେ ମଞ୍ଜିରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଥାଏ, ସେ ବି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରଗଛ। ଏଭଳି କେତେ ଫଳ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବରଗଛ ତା ଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଆହୁରି କେତେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ମାତା ପିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସିଏ ବି ଆଉ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଇଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ସେଉ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଟିଦେଲେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା, ନା ସେମିତି ନୁହଁ ଏଠି। ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ଏବ ଅବଶିଷ୍ୟତେ। ତ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦ ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଇଜ ପରଫେକ୍ଟ। जो ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଇଜ ପରଫେକ୍ଟ। ତ ସିଏ ପରଫେକ୍ଟ, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ସେଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହୁଏ ସିଏ ବି ପରଫେକ୍ଟ। ଯେତେ ଭେରିୟସ୍ ଅବତାର, ଯେତେ ଅବତାର ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପରଫେକ୍ଟ। ଆଉ ଏଭଳି ବହୁତ ଅବତାର ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ନା ନାଇଁ? ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ, ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅବତାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରହି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ପରମ ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଅଟେ। ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ତଦ୍ରୂପ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି, ଭଗବତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ କାହିଁକି ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାର ହଉ ବା ନିଜେ ହଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରୁଛେ? Why we feel incompleteness? Because of the incomplete knowledge of the complete. क्योंकि ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦବା, ଉଦାହରଣରେ ଆପଣ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଏଟା ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ, ତେଣୁ ବୋରିଂ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୋଇଯିବେ ଏଇ ଉପନିଷଦରେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ତ ଦି ଜଣ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଖରା ଦିନେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ୱାଟରମେଲନ, ତରଭୁଜ, ଏବେ ଖରାଦିନେ ତରଭୁଜ ଅଛି, ବହୁତ ତରଭୁଜ ଆଣିକି ଖାଇଲେ ବସିକି, ଆଉ ବରଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ତ ଜଣେ କହୁଛି, ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ନଲେଜ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ତରଭୁଜ ଟା ଦେଖେଇ ଗଛ ଗୁଡା କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଏତେ ବଡ ବଡ ଫଳ ଏଥିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବର ଗଛ ଟା କେତେ ବଡ ଆଉ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବର ଗଛରେ ତରଭୁଜ ଟା ଫଳିବା କଥା, ତରଭୁଜ ଗଛରେ ବର ଫଳ ଟା ଫଳିବା କଥା। ସେମିତି ତା ସାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତା ନାକରେ ଗୋଟେ ବରଫଳ ପଡିଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଉଠି ପଡିଲା, କଣ ପଡିଲା ବୋଲି। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆରେ କଣ ଉଠିଗଲୁ, କଣ ହେଲା ହଠାତ୍? ନାରେ ଏଇ ବର ଫଳ ଟା ମୋ ନାକରେ ପଡିଗଲା। ନା ସେଥିପାଇଁ ବର ଫଳ ଟାକୁ ଭଗବାନ, ସେ ଯୋଉ ତରଭୁଜ ଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମୁହଁ ଟା ଛତୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁ ଭାବୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ ତରଭୁଜ ଟା ଯଦି ଲଗେଇଥାନ୍ତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନଥାନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପରଫେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରୁନେ, ଆମର ଭୌତିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଲଗାଉଛେ। ଆରେ ଛୋଟ ଗଛଟା ଏତେ ବଡ ତରଭୁଜ ଟା ପଠେଇଛନ୍ତି ବର ଗଛଟାରେ। ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏମିତି ହସ ପାଇଁ ଦେଲି କି, ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଆ। କି ଭଗବାନ ଏଇଟା ଠିକରେ କରିପାରିଲେନି, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବି କହନ୍ତି, ଆରେ ଏତେ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଏତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଏତେ କରୁଣା ହେଲା, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୁହେଁ। ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ବୋଧେ ସବୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି କଣ ହଉଛି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଘରେ ରହୁଛି, କୋଉଠି କଣ ହେଲା ସେ ଜାଣୁନି। ତ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅବଜେକ୍ସନ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବି ଏସବୁ ହଉଛି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଉନଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ଡରିକ କଣ ଥିଲା, ସେ ଫଲ୍ସ ଭଗବାନ ହେଇଥିଲା। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅପବାଦ ଆସିଥିଲା। ସୀତା ଯଦିଓ ପରମ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋକ ଅପବାଦ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ ସମୟରେ ସୁର ଅସୁର ଏ ଭାବ ରହେ। ଯେମିତି
ରାତି ନଥିଲେ ଦିନର କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିବନି। ଦିନଟା କାହିଁ ଭଲ ଦିନଟା ଲାଗୁଛି ଅନ୍ଧାର ଅଛି ବୋଲି ନା ନାଇଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଟା ଯାକ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ସେଟା ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଆମେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। Because of the incomplete knowledge of the complete whole, we feel incompleteness in our life. कि ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ବଦନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତତ୍ତ୍ୱମୟତେ ଜ୍ଞାନ ମଦ୍ୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନିତି ଶବ୍ଦତେ। ତ ବ୍ରହ୍ମ, ଭଗବାନ ଆଉ ପରମାତ୍ମା, ତ ତିନିଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଖୁଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଘରେ ଘୋଡେଇ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର କିରଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛେ ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇଠି ଆସିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତିନିଟା, 3 stages of realization। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ତିନିଟା ସ୍ତର, ଭଗବତ ଅନୁଭୂତିର ସେମିତି ତିନିଟା ସ୍ତର ରହିଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଟ୍ରେନର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଟ୍ରେନ, ଦୂରରୁ ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି, ଆବାଜ ଶୁଭା ଯାଉଛି, ଛକ 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 ଏମିତି ଆବାଜ ଶୁଣିକି ଆମେ କହୁଛେ ଏଠି ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନଟା କେବଳ ସେ ଆବାଜ ନୁହଁ, ତାପରେ ଆରେ ଦେଖିବା ଟ୍ରେନ କେମିତି ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଉଡାଜାହାଜ ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ ଘର ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ଏଠି ଉଡାଜାହାଜ ଯାଉଛି, ତ ଟ୍ରେନ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଲମ୍ବା ହେଇକି ଗୋଟେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତର। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ହେଲା ବାସ୍ତବରେ ଯିବ, ଟ୍ରେନରେ ଟିକଟ କାଟିବ, ବସିବ, ସେଥିରେ ଦେଖିବ ଚେୟାର ଅଛି, ଲାଇନ ଫ୍ୟାନ ଅଛି, ବାଥରୁମ ଟଏଲେଟ ସବୁ ଅଛି। ତ ସେଟା ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ରିଏଲାଇଜେସନ। ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ତିନିଟା ସ୍ତରରେ ଅନୁଭୂତି କୁହାଯାଉଛି। ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ଫର୍ମ, ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁତୃଣ ସକଳ ଦେହ ନାରାୟଣ, ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହି ନିତ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍, ଚିତ୍ और ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ସତ୍ ହେଲା ସର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚେତନା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବତ ରିଏଲାଇଜେସନ ହେଲା ଆନନ୍ଦ, ସତ୍, ଚିତ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ଏ ତିନିଟା ସ୍ତରରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବତ ରିଏଲାଇଜେସନ କରିଛି ସେ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ ସେ ସତ୍ ଆଉ ଚିତ୍ ଦିଟା ଯାକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତ ସେଇଭଳି ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହୁଏ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତ ଭଗବାନ ଜଣେ ସାକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଅନୁଭବ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା, ରାଗିବା, ମାନ କରିବା, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଟା ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ମାନ କରିବା, କ୍ରୋଧ କରିବା, ଏସବୁ ଦିବ୍ୟ। ଆମର କଣ ନା ଏସବୁ ଭୌତିକ, ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ। ଉଦାହରଣ, ଭଗବାନ ବି ଚୋରି କରନ୍ତି, ମାଖନ ଚୋର, କ୍ଷୀର ଚୋର, କିନ୍ତୁ ରଣଚୋର। ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ମାଖନ ଚୋର ମନ୍ଦିର, ରଣଚୋର ରାୟ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଚୋରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ଚୋର ବୋଲି, କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ହବ? ଅସମ୍ମାନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ହଉଛି। ତ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭଗବାନ କେମିତି ଚୋରି କଲେ? ବାସ୍ତବରେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ନିଜ ଜିନିଷଟା ନିଜେ ନେବାକୁ ଚୋରି କୁହାଯାଏ କି? କୁହାଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଗବାନ ସେଭଳି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଦୋଷ ମୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ କ୍ରୋଧ, ଏବେ ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ଆମର ଚାଲିଛି କି ନରସିଂହଦେବ କେତେ କ୍ରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ, ସେ ଦିବ୍ୟ କ୍ରୋଧ। ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ ଜୀବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ମଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ୟୁନିଟ, ଜୀବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ।
हेले किभଳି पूर्ण ना सेमाने पूर्णता प्राप्ति करने ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। गोटे जीव भितरे पूर्णता प्राप्त करने ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସବୁ ରକମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି केवल पूर्ण भगवान को संबंध रे अपूर्ण ज्ञान थिबा जो आमे अपूर्णता काहींके अनुभव करूचे ना भगवान के विषय आमर पूर्ण ज्ञान नहीं से आमे अपूर्णता अनुभव करू। मनुष्य जीवन रे जीव चेतनार एक पूर्ण परिप्रकाश अटे। यही मनुष्य जोनि जन्म मृत्यु चक्रर 84 लक्ष जोनिर परिभ्रमण पर लाभ कर। तो ए जो 84 लक्ष जीव अछंती जदियो सेमाने सब भगवान कर अंश किंतु मनुष्य शरीर रे बा मनुष्य जीवन रे चेतनार पूर्ण परिप्रकाश है। भगवान कर जो चेतना शक्ति मनुष्य शरीर रे पूर्ण रूप से परिप्रकाश है। अर्थात मनुष्य शरीर ही जने आत्म साक्षात करि परिबो, पशु वृक्ष जोनि रे करि परिबो नाही। तेतपई मनुष्य ए महानता ए भौतिक जगत रे जो 24 तत्व अस्थायी परिप्रकाश सेगुड़िक पूर्ण पदार्थ उत्पन्न करने को संपूर्ण रूपे सुसमृद्ध होइछि। तो ये जो भौतिक संसार आम देखु से 24 तत्व रे तैयारी। 24 तत्व पंचभूतानि अहंकार बुद्धिम अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशकम च पंचश इंद्रिय गोचर। ये 24 तत्व कौन ना भगवत गीतार गोटे श्लोक अच्छे महाभूतानि अहंकार बुद्धिम अव्यक्त। महाभूतानि पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त ये 3 5 3 8 इंद्रियाणि दशकम च एकादश इंद्रिय 8 ये 11 19 इंद्रियाणि दशकम च पंचश इंद्रिय गोचर आ इंद्रिय वस्तु 5टा शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो तेणु बहुत किसी जिनिस मन रखा हेल्ले आपन को श्लोक मन रखा पड़े। तो गीतार ये सब श्लोक आकार वर्णना है। श्लोकटा हेल्ले सहजरे मन रही महाभूतानि पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त इंद्रियाणि दशकम च एकादश इंद्रिय मन समेत 10टा। एटा भगवत गीता रे प्रभुजी, एटा ए जो 13 रे भगवत गीता को श्लोक रे एटा अछि केते एरे एटा बोधे एंता कहले 13 अध्याय महाभूतानि आगटा होची महाभूतानि अहंकार देखिबो ओटा इंडेक्स रे देखितो एटा 13.18 कि 18.13 एमती कोन 18 अध्याय तो था एटा मु एटा पठे दे हमें फिर 18 माने ए 24 टा तत्व आगे गोटे श्लोक रे एथरे जो कहै छी 24 टा किंतु ये संपूर्ण भौतिक संसार गोटे कंप्लीट यूनिटी भगवत रियलाइजेशन। तो जीव मध्य गोटे कंप्लीट यूनिटी। आमर सुरक्षा पाई प्रकृतिर एक पूर्ण व्यवस्था रही बोली आमे जानी नथिबारु इंद्रिय उपभोगर एक तथाकथित पूर्ण जीवन सृष्टि करने को प्रकृति दत्त समस्त संपदर विनियोग करने को उद्यम करू। इंद्रिय उपभोगर ही भ्रम मार्ग रे चालित जीव को माया कहा जाए। कारण पूर्ण भगवान को सहित निजको संबंधित न करी जीव केबे हेले इंद्रिय उपभोग रे जीवन यापन करि न पारे। दृष्टांत स्वरूप गोटे शरीर हस्त पूर्ण शरीर सहित संयुक्त थिबा पर्यंत से गोटे पूर्ण एकक रूपे परिगणित हो। तो एठी उदाहरण कौन दिखाई प्रभुपाद लिखुचंदी भौतिक संसार को जीव उपभोग करने पाई चेष्टा करुछि। काहेकि ना उपभोग करने द्वारा से किसी आनंद प्राप्त करने पाई प्रयास कर किंतु वास्तव रे सेटा तार दुखर कारण। कारण ये भौतिक संसार को उपभोग करके से आनंद पाई सृष्टि करे। भौतिक संसार को भगवान कर सेवारे विनियोग कर से आनंद प्राप्त करवा कथा। हाथ एटा एटा प्रभुपाद लिखिछन हाथटा जते शरीर सहित जड़ी रही लगिकी ताहले हाथर मूल्य अच्छी। हाथटा को काटिकी जब अलग करदे तार आ किसी मूल्य ना। एटा गोटे स्कूल रे आमे पढ़िथिले द ग्रेट क्वारल बा स्ट्रेंज क्वारल। हाथ आखि नाक मैंने सब कहले अरे पेटटा खाली खाऊची किसी काम करूनी आमे स्ट्राइक करवा। हाथ आ काम करनी आखि देखनी हाँ गोड़ चलनी आ स्ट्राइक करदे पेट को आ दबानी खाद्य से खाई खाली किसी काम करूनी किंतु 3-4 दिन देखा गला सब डाउन हो गले।
କାହିଁକି ନା ପେଟ ଖାଇକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗଉଛି ଶକ୍ତିଟା ହଜମ କରିକି। ତ ସେଇଭଳି ଏ ହାତ ଭାବୁଛି ଆରେ ଏଇ ଶରୀରଟାର ମୁଁ ସେବା କରୁଛି ଖାଲି, ମୋ ପାଇଁ ଶରୀର କିଛି କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ହାତର ଧର୍ମ, ଶରୀରର ସେବା କରିବା। ଶରୀରର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏଟା ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି, ରସଗୋଲାଟାକୁ ଆଖି ଦେଖୁଛି, ଆଖି ଭାବୁଛି ଆରେ ଏଇଟା ପାଟିକି କାହିଁ ଦେବି, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ତ ଯଦି ଆଖିରେ ଆମେ ରସଗୋଲାଟା ପୁରେଇବା କଣ ହବ? ତ ଆଖିଟା ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ। ତ ସେ ଖାଇପାରିବନି, ପାଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଖାଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ୟସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ତୁଷ୍ଟନ୍ତି, ସେ କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବ ନିଜର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ବାସ୍ତବରେ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି ମାଆ କୁ କି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ମା କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ଗ୍ୟାସ ରେ ତୁ କରିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ସେ ଜିଦି କରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗ୍ୟାସ୍ ଖେଳନା ସିଲିଣ୍ଡର ସବୁ ଆଣିକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କଣ ନା ଏକଦମ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡୁଛି। ସେ ଏକଦମ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତାପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମା ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମା କହୁଛି ଆରେ ତୁ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଖାଇଦଉନୁ ସେଥିରୁ। ସେ ହସୁଛି, ସେଟା କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଭଳି କି ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଆମର ପେଟ ପରିବନି ବା ସେ ରୋଷେଇ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଆମର ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ଭଳି ସେଟା ଅନୁଭବ ହବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ଯେମିତି ସେ ପିଲାଟା ରୋଷେଇ କରିବାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ରୋଷେଇ କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବାସ୍ତବରେ ପେଟ ପରିବନି। ତ ଯେମିତି ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ, ଧନ, ପୂଜା, ଲାଭ ପ୍ରତି ଏଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ appear like gives pleasure, but it will not give pleasure। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ, ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଏ ଅର୍ଥର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ। ଆମେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଯଦିଓ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏ ହେଲା ଇନଭୋକେସନ। ଆ ବିଷୟରେ କାହାର କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି? ତମେ 8ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ କରିବା, 8:30 ବା 8:45, ଆଉ 2ଟା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, 1, 2 କରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ 3ଟା ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ ଦିଆ ହେଲା, ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅବିଧେୟ। ଅବିଧେୟ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ, ଅବିଧେୟ ତତ୍ଵରେ ଆସୁଛି 1, 2, 3। ଅବିଧେୟ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରୋସେସ, କି ଭଗବାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପଦ୍ଧତି କଣ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା ଏବେ ଦେଖିବା। କାହାର ଯଦି କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ତାହେଲେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ର 1। ईशावासम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्यचित् धनम्। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଭଗବତ ଗୀତାର ଶାନ୍ତି ଫର୍ମୁଲା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ। ଏହି ବିଶ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ସଜୀବ ବା ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ସେ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଈଶାବାସମ୍ ଇଦಂ ସର୍ବମ୍ ୟତ୍ କିଞ୍ଚିତ ଜଗତ୍ୟମ୍ ଜଗତ୍। ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଜଗତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ବୃହତ, ଛୋଟ ବଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ସବୁର ମାଲିକ ହେଲେ କିଏ ନା ଭଗବାନ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସବୁର ଅଧିକାରୀ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଛି, ସେ ସେତିକି ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।
ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷର ଅଧିକାରୀ କିଏ ତା ଭଲ ରୂପରେ ଜାଣି ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଇଏ ନିୟମ ଦିଆହେଲା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ। ଈଶାବାସମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବ। ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଭର୍ସ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇଜ ପ୍ରକୃତି is prevailed by the Lord, enjoyed by the Lord. What is given by the Lord, but do not desire the wealth of others. तो भगवान कहते तमे उपभोग कर किंतु तुमको जेतिक दिया है सेतिक किंतु अन्यर संपत्ति पर हस्तक्षेप करो ना। इभेन भगवत गीतारे भी भगवान कहते that sex life which is not contrary to the religious principle is I am। ଯୌନ କ୍ରିୟା ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭୌତିକ ସଂସାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ଭୂତେଷୁ କାମ ଅସ୍ମିନ୍ ଭରତର୍ଷ। ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ଭୂତେଷୁ, ଯେ ଧର୍ମର ମାନେ ଧର୍ମ ସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସାଥିରେ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ଅର୍ଥରେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଗବାନ। ତ ଯାହା ଆଖି କାନ ନାକ ଜିଭ ଆମକୁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା ଉପଭୋଗ କର ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା କଣ ହବ ନା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହବ। ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଦିଆହେ, ମଦ ପିଅନି। ଖାଦ୍ୟ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉ। ତ ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛି। ଗାଈ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ନିୟମ ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ଦେଖ ଗାଈ ସେ ମରିଯିବ ସିନା ମାଂସ ଖାଇବନି, ଖାଇବ କି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଘ ସେ ମରିଯିବ ସିନା ଘାସ ଖାଇବନି, ତାର ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜାଣୁଛି ପାନ ବିଡି ତମ୍ବାଖୁ ଖଇନି ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଏସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ, ତଥାପି ସେ ଖାଉଛି। ସେଟା ବି ତାର ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ନିଜର କୋଟା ଯୋଉଟା ଦିଆ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କର। ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ପଢୁଛି। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସେ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଛି ସେ ସେତିକି ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷର ଅଧିକାରୀ କିଏ ତାହା ଭଲ ରୂପରେ ଜାଣି ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା ଆମର କୋଟା ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟର ପଢିଥିଲେ ପର ଦରବକୁ ଗରଳ ସମ ମଣିବା ପାଇଁ ଦମ୍ଭ ଦିଅ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ। ତ ଅନ୍ୟର ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନ କରେ। ଏମାନେ ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ମାତୃବତ ପର ଦାରେଷୁ ପର ଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବ ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତ ୟ ପଶ୍ୟନ୍ତି ସ ପଣ୍ଡିତ। ମାତୃବତ ପର ଦାରେ, ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମା ଭଳି ଦେଖିବା। ପର ଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବ, ଅନ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାଠ ପଥର ଭଳି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ଆମକୁ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ଭଲ କହିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ କିଏ ଗାଳି ଦେଲେ ଆମକୁ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟକୁ ବି ଲାଗିବ। ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ଆମେ ଜଣକୁ ଗାଳି ଦଉଛେ ମାନେ ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେଇଭଳି ଭାବନା ରଖିବା ଦରକାର। ୟ ପଶ୍ୟନ୍ତି ସ ପଣ୍ଡିତ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପଣ୍ଡିତ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପ ଆଲୋକ ସହିତ ତୁଳନା। ଯେମିତି ଉତ୍ତାପ ଆଉ ଆଲୋକ, ଭଗବାନ ଯଦି ଅଗ୍ନି ହେଲେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ହଉଛି ଉତ୍ତାପ, ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତାପ, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଆଲୋକ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଠାରୁ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବ। ତ ଅଲଗା ହବା ମାନେ ତାର ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରହିବନି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କୌଣସି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ତାର ଅଂଶ ରୂପେ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଅଲଗା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି କେବଳ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତ ଆମକୁ
ଭଗବାନ ଯାହା କୋଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକ ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରାରେ 100 କିଲୋ ଚିନି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାହେଇଛି କୋଟା। ଆପଣ 25 ବର୍ଷରେ 100 କିଲୋ କୋଟା ଖାଲି କଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଆସିଗଲା ଡାଇବେଟିସ, ଆପଣ ଆଉ ଚିନି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ୟର କୋଟା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଆମର କୋଟା ପୁରା ହେଲା ମାନେ ସରିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନାହିଁ। ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେସବୁ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଆସିଛି, ସେତିକ ହିଁ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇକି 100 ବର୍ଷରେ 100 କିଲୋ ଚିନି ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ 25 ବର୍ଷରେ 100 କିଲୋ ଖାଇକି ଗୋଟେ ନୋଟିସ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। କାଇଁ? ଯିଏ ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଠା ଖାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କମ କମ ଖାଇବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ସେତିକି କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି କରିବାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିନିଯୋଗ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ମାଲିକ ବୋଲି ଦାବି କରିପାରିବନି। କି ଆପଣ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟା ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଟିଟା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ନିଆଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କେବଳ। ଆଉ ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ଥରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତ କେବଳ ଆମେ ଗୋଟିଏରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ତାର ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ମାଲିକ ନୁହେଁ। ତ ତିନିଟା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଏଞ୍ଜୟର, ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର। କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ଏଞ୍ଜୟର ହେଲେ ଉପଭୋଗକାରୀ, ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ। ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଞ୍ଜୟ। ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଅର୍ଥାତ ମାଲିକ, ସବୁ ବସ୍ତୁର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ତ ଅନ୍ୟର ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ନିଜର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଋଷିକେଶ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଆଉ ମାଲିକ। ଏଇ ଜମି ଅଛି, କେତେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲାଣି, ଜେଜ କହୁଥିଲା ମୋର, ତା ପୁଅ ଆସିଲା, ତା ପୁଅ ଆସିଲା, ଏମିତି ହେଇକି ଜମି ଥିବ, ଲୋକ ଚାଲିଯିବେ। ତାର ମାଲିକ କିଏ? ଭଗବାନ। ସବୁ ଜମି ଗୋପାଳର। ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର। ଏଞ୍ଜୟର, ବାସ୍ତବ ଉପଭୋଗକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରୂପରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଶ୍ରମିକ ଆଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ। ତ ଏମାନେ ଯୋଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ, ଫର ଦ ପିପୁଲ, ଅଫ ଦ ପିପୁଲ, ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ସରକାରର। ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଯାହା ଆମର ଏବେ ଦେଶରେ ଅଛି, ସେଟା ଲୋକଙ୍କର ନା ସରକାର? ସରକାର କହୁଛି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାର, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କର। ବାସ୍ତବରେ ନା ଲୋକଙ୍କର ନା ସରକାର, ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସରକାର ଚାଲିଗଲାଣି, ଲୋକ ବି ଚାଲିଗଲା। ତ ଏଇ ଦିଟା ଝଗଡା ଚାଲିଛି, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଏହାର ସମାଧାନ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସମୂହ ମାଲିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ତାହାର ମାଲିକାନା ପାଇଁ ଯଦି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବା ପୁଞ୍ଜିପତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପକ୍ଷ ଦାବି ଚାଲେ, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ପୁଞ୍ଜିପତି କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ କି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଭଗବାନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଭୁଲ ଯେ କେବଳ ନିରାମିଷାଶୀ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିହେବ। ପନିପରିବାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅନ୍ୟ ଜୀବର ଭୋଜନ। ଜୀବ ଜୀବସ୍ୟ ଜୀବନ। ତ ଆମେ ଭାବୁଛେ ନାଇଁ, କୋଟା ଅଛି ପନିପରିବା, ଆମେ ମାଂସ ଖାଇବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିରାମିଷ ଗଲେ, ତ ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। କି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ହିଁ ସେଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁ। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व क्लेशैः भुञ्जन्ते तो अघम पापम य पच्यते आत्मा। केवल यज्ञ शिष्ट आमे ग्रहण करियो, अन्यथा आमे पापर ବା फल भोगी हुआ। ଭଗବାନଙ୍କର ମାଲିକାନାରୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମର ଅବମାନନା କରିବା ସମସ୍ତ ପାପର ମୂଳ କାରଣ। Deliberately disobedient
the laws of nature is the root cause of sin। ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମକୁ ଅବମାନନା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ପାପର ଭାଗିଦାର ହଉଛେ। ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସେ ଅଲଗା କଥା। ସେଥିରେ ବି ଫଳମତେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାତାଜୀ ଆପଣ ମାଇକ୍ ଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପଛରୁ ଆବାଜ ଆସୁଛି, ସେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାତାଜୀ ମାତାଜୀ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖେ ମୁଁ ଏଥର ପଢିବ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ କରି କହିଦେବେ। Deliberately disobedient of the laws of nature is the root cause of sin। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମକୁ ଆମେ ଅବମାନନା କରୁଛୁ ଜାଣି ଶୁଣି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ପାପ। ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ପ୍ରଥମ ଇନଭୋକେସନ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ପଢିପାରେ ଈଶାବାସ କନସେପ୍ଟ କଣ, ଉଦାହରଣ ବି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କୋଉଠି ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଯଦି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଖୋଲା ହେଇକି ପଡିଛି, ପକ୍ଷୀ ଆସିବ ସେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବ, କୁକୁର ଆସିବ ସେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବ, ମଣିଷ ଆସିବ ଦେଖିବ ଏପଟେ ଦେଖିବ ସେପଟେ ଦେଖିବ, କିଏ ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଆଖା ଉଠେଇବ ଚାଲିବ। ବସ୍ତା ଉଠେଇକି ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉନାହିଁ, ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଉଛି ମାର୍କେଟ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୁଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସେଟାକୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଏକାଠି କରିକି ଲକ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ଵାରା ଏସବୁ ଗରିବ କ୍ରିଏଟ ହଉଛନ୍ତି ବା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ର 2 ପୂର୍ବଂ कर्माणि जिजीविषे सतं समः एवं त्वय्यन्यथा अस्ति न कर्मे लिप्यते नरे। ଜଣେ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖେ, ତେବେ ସେ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଆକାଂକ୍ଷା କରିପାରେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କର୍ମର ନିୟମର ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। There is no alternate way। କି ଯଦି ଆମେ ଏଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ନ ପଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜେଲରେ ଯଦି ନ ପଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜେଲରେ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନିୟମ, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। ହଁ ତ ଜଣେ ଯଦି ସେଇପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଦିଆହେଲା ଈଶାବାସମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ୟତ୍କିଞ୍ଚିତ ଜଗତ୍, ତାହେଲେ ସେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ସେ ପଡିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ସେଇପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରାକୁ କ୍ରମାଗତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଘୋଷାରି ହୋଇ ଯାଇପାରିବେ ସେତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ୱଭାବ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏନି, ସାମୂହିକ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁଠି। କାରଣ ଜୀବନ ସ୍ୱଭାବ ସେ ହେଲା କଣ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଶାଶ୍ୱତ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଶରୀରଟାକୁ ସେ ଶାଶ୍ୱତ କରିଦେବା ପାଇଁ, ବାସ୍ତବରେ ଶରୀର ଶାଶ୍ୱତ, ଶରୀରଟା କଣ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ଶାଶ୍ୱତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ପ୍ରୟାସ, ଏଟା ମଧ୍ୟ
जीवर स्वभाव देहांतर प्राप्ति को कर्म बंधन कहाଯାଏ। अर्थात निज कर्म सहित बंधन युक्त है किंतु गोटे देहरु आमे आउ गोटे देह प्राप्ति करूचे ना ए जन्म मृत्यु चक्र गोटे देहरु आउ गोटे देह प्राप्ति करू कहीं ना आमर कर्म पूरा clear हुई सेटा होची कर्म बंधन जहाँ कर्म करूचे तार फल स्वरूप आमे आउ गोटे देह प्राप्ति करूचे किंतु जदि आमर प्रारब्ध अप्रारब्ध कुटुंबिकम सब प्रकार कर्म क्लियर है जो ताहले आमे आउ ई पुनर्जन्म करिया नहीं तो आमे भगवत धाम को चले जीव कर्तव्य संपादन न कर तबे से प्रकृतिर नियम लंघन करे तद्वारा से जन्म मृत्यु चक्र निजको अधिकरु भूक छंदी पड़े यदि आमे भगवान कर नियम को पुणी एठी लंघन करिवा जेल रे रही जेल रे नियम को न मानि आउ कठिन जेल सेलुलर जेल रे पड़े तो मनुष्य शरीर रे स्थायी यदि आमे नियम न मानिवा आउरी ताठारु अधिक कठिन नियम रे हमको बंधन रे पकाई दिया सेतिबाई जन्म मृत्यु चक्र मनुष्य व्यतीत अन्य जीवन रे मध्य परिदृष्ट हुए सेतेबेले कौन जीव मनुष्य जीवन लाभ करिवार सुजोग पाए सेतेबेले ताको एक कर्म लाभ जेमते ए ट्रैफिक नियम केवल मनुष्य मान को लागू होछि समस्त को लागू होनी गाय गोरु हम जानते ट्रैफिक नियम किछ लागू छी ना ना ए जो कर्म कर्म अकर्म विकर्म ये तीन प्रकार केवल मनुष्य को लागू है कहीं ना मनुष्य पाखर चेतनार उच्च स्तर तीनटा श्रेणीर कार्य मध्य जो जीवन को पुनर्बार कर्म बंधन चक्र मुक्त करे ताहाको बुद्धिमान लोक पसंद करे कि कर्म अकर्म विकर्म कर्म है कौन ना शास्त्र अनुसार कर्म जोटा विकर्म शास्त्र विरोध कर्म किंतु अकर्म हल्ला जो तो कर्म बंधन रो मुक्ति करे हला भगवत कर गोटे पुण्य गोटे पाप गोटे भगवत पुण्य कर कि पाप कर भौतिक संसार कर्म बंधन लागे किंतु भगवत कर्म बा भक्ति करबा द्वारा व्यक्ति कर्म बंधन रो मुक्त हे पारे हरे कृष्ण प्रभु जी भल हरे कृष्ण प्रभु जी आउ थरे टिके से कर्म कर्म विकर्म टिके आउ थरे कहि दियंतु कर्म कर्म हला होची जोटा शास्त्र रो अनुसार हम जहाँ कार्य करबे सेटा हला कर्म शास्त्र रे आज्ञा जहाँ वर्णना कर आउ विकर्म हला शास्त्र विरोधी कर्म आज्ञा शास्त्र विरोधी कर्म जदि शास्त्र वर्णना है सेटा आमे कले शास्त्र विरोधी जोटा अकर्म मन हला धर्म भगवत कर्म जोटा हाँ मन जो धर्म कि कहया मन विच अकर्म हला भगवत कर्म कि जो थर किछि रिएक्शन नाही भगवान को उद्देश्य कर्म बा भक्ति तो कर्म कर कि विकर्म कर दीटा देख भल काम कले आपन को प्राइज मिलिबो खराब काम कले आपन को दंड मिलिबो किंतु भगवत कर्म कले भगवत धाम जिबे तार आउ किछि आपन को मिलिबो नै सेनु बुद्धिमान लोक माने कोन करंदी एटा को भल मंद कार्यरु केवल अकर्मटा को चूज कर जो कार्य गुड़िक जीवन जन्म मृत्यु चक्र मुक्त करे ताहा अकर्म एवं जो कार्य गुड़िक निज स्वाधीनतार अपव्यवहार कराए निम्न स्तर को चली जाए ताहा विकर्म जो कार्य करी उच्च स्तर को जाए सेटा हला कर्म एही तीन श्रेणीर कार्य मध्य जोटी जीव को पुनर्बार कर्म बंधन चक्र मुक्त करे ताको बुद्धिमान लोक पसंद करे तो बुद्धिमान लोक माने तेनु भगवान भक्ति करते भल मंद कार्य ही मुक्ति लाभ कथा श्री ईशोपनिषद रे चिन्हित कर तो ईशोपनिषद रे हमको दर्शन दिया भल आ मंद चैतन्य चरितामृत रे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते भल एई मंद एई सब मंद कि वास्तव रे दुनिया रे भल बोले किछ नाही भल मंद दीटा जाक मंद केवल भगवान का भक्ति छाड़देले आउ सब ए दुनिया रे बंधनर कारण जेतेबेले एही
इंद्रिय उपभोग पद्धति व्यक्तिगत स्तर रु जाए समष्टिगत समाज और राष्ट्र प्रस्तुत होने ताहा विभिन्न नाम ग्रहण कर परोपकारिता समाज सेवी मानविकवादी इत्यादि मु प्रथम इंद्रिय उपभोग करी नहले आम ओडिया जाति नहले आम देश तो एटा गोटे सामूहिक इंद्रिय उपभोग बोली कहा प्रस्तुत उपदेश निम्न प्रकार अटे ऊपर लिखित बाद जते कि उपकारिता समाजवाद साम्यवाद कौन जदि तुम जीवन लक्ष्य तेबे ताको भगवत केंद्रिक कर जने गृहस्थ परोपकारी समाजवादी साम्यवादी तमे प्रथम भगवान भक्त हो जने भक्त हला पर ऑटोमेटिक से निजर उपकार करियो समाज रो उपकार करियो परिवार रो समस्त उपकार हो। तो प्रथम निजे तो शुणु ना अन्य को भी शुणा चांस दौना आधा मत देवी फोन कर कहीदेवे से जानी पार ना कि सब माइक माने सब वीडियो खुला रखिए एटलिस्ट देखिए आउ समस्त अन्य को डिस्टर्ब होते ना भगवत गीता रे भगवत केंद्रिक कार्य समूह को एपरी उच्च कोटिर बोली मूल्यांकन करा जायछि उच्च कोटिर कार्य भगवान का उद्देश्य रे जो कार्य कार्य रही आमे अनेक वर्ष जीवन धारण करिपारू ता नहेले जने व्यक्तिर दीर्घ जीवन गोटे वृक्षर जीवन अपेक्षा कौन जीवन उत्तम केवल दीर्घ जीवन प्राप्त किसी लाभ नहीं जदि आमे भगवान भक्ति न करू ताहले गोटे वृक्ष मध्य बंचुची दीर्घ समय किंतु वृक्ष भली बंचु लाभ कौन किंतु से जदि भगवान भक्ति कार्य रे नियुक्त रहे आमे अनेक वर्ष जीवन धारण करू ताले तार मूल्य वृक्ष भली दीर्घ जीवन लाभ करवा किबा जंत्र भली पवन ग्रहण करी त्याग करवा शुकर और सारमयर संतान जन्म करवा ए सब किछि मूल्य नहीं जदि भगवान भक्ति रे जने लिप्त रह परोपकार भली कार्य मान जेतेबेले श्री ईशोपनिषद भावना रे संपन्न कर जाए सेतेबेले सेथिरे प्रत्येकटी कर्मयोग रूप धारण करे आमे कर्म करूचे भल कर्म खराब कर्म किंतु कर्म जोग अर्थात जेतेबेले भगवान भक्ति रे सेटा जोड़ी गला ताले सेटा कर्म जोग हो गला सेटा कर्म जोग रूप धारण करे जहाँ अनुसरण करने को भगवत गीता तो भगवत गीता भगवान अर्जुन को कहते माम अनुस्मर युद्ध हे अर्जुन तुम स्वभाव क्षत्रिय तमे युद्ध कर किंतु मते स्मरण कर मोर निर्देश रे तो आमर वर्णाश्रम धर्म अनुसार आमे कार्य करवा किंतु भगवान प्रीति अर्थ तो वर्णाश्रम आचारवत पुरुष पर न यदि रति श्रम है भाई केवल कि जदि आमे वर्णाश्रम धर्म पालन करूचे किंतु जदि भगवान कथार रुचि करूनी बा भगवान प्रीति होनी से भगवान संतुष्ट उद्देश्य रहुनी ताहले सेटा मध्य केवल गोटे कर्म किसी से लाभ आ गोटे छोट उदाहरण कहि आज क्लास को अंत करवा कि कर्म आमे वर्णाश्रम धर्म पालन कर जे कहवा अरे मोर जहाँ परफेक्ट ड्यूटी मु कर्म करू 3 जन लोक थिले तमाने रास्ता 3 जन लोक जाउची प्रथम रास्ता रे देखिला कि गोटे लोक रास्ता कड़े गोटे रोड साइड आ गोटे लोक कौन कर से गाढ़ा टाको पोती दउची आउ टिके से आउ गोटे ये आउ थरे पोती दउची सब लोकटा जाउथिला से बुझी पारे अरे ये जने खोलुची आ जने पोतुची तो से रखला साइकेल पचारला अरे भाई कौन कर गाढ़ा कहीं खोलुच तुम से खोलुच ये पोती तुमको गाढ़ा खोलिया को पोतिया को पैसा दौची सरकार कौन को डिपार्टमेंट तुम लोक ना आम हूँ गछ लगा डिपार्टमेंट ना गछ कहीं ना आम 3 जन लोक मोर काम है गाढ़ा खोलिबा
ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକର କାମ ଗଛ ଲଗାଇବା, ତୃତୀୟ ଲୋକର କାମ ଗାଢା ପୋତିବା। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଟା ଛୁଟିରେ ଅଛି, ସେ ଆସିନି। ତ ମୋ କାମ ମୁଁ କରୁଛି ଖୋଳୁଛି, ଆଉ ଥାର୍ଡ ଲୋକ ସିଏ ପୋତୁଛି। ହେଲେ ସରକାର ପଇସା ଦେବ କି? ସରକାର ପଚାରିବ କେତେଟା ଗାଢା ଖୋଳିଲ ନା କେତେଟା ଗଛ ଲଗେଇଲ। ଯଦିଓ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗାଢା ଖୋଳିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଗାଢା ନ ଖୋଳିଲେ ଗଛ ଲାଗିବନି। ଆଉ ମେହନତଟା ଗାଢା ଖୋଳିବାରେ, ଗଛଟା ଲଗାଇବାରେ କିଛି ମେହନତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦରମା ଦେବ ଆପଣ କେତେଟା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସେଥିପାଇଁ। ତ ସେଭଳି ଏ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପୁରୁଷ, ସେ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ଗୃହିଣୀ, ଯାହା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ଧର୍ମ, ସେଟା ଗାଢା ଖୋଳିଲା ଭଳିଆ ମେହନତ। କିନ୍ତୁ ଗଛଟା ଲଗେଇବା ହେଲା ଭକ୍ତି। ଯଦି ସକାଳୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଗବାନର ଭଜନ କଲେନି, ଯାହା ରୋଷେଇ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇଲେନି, ଗାଢା ଖୋଳିଲେ ପୋତିଲେ, ଖୋଳିଲେ ପୋତିଲେ, କଣ ପଇସା ମିଳିବ? ତ ଯେତେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସଂସିଦ୍ଧିର ହରିତୋଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି ସେଟା ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଶ୍ରମ ହିଁ କେବଳ କେବଳ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆପଣ ଶ୍ରମ କଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଯାହା କରୁଛେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ହବା ଦରକାର। ତ ନିଜର କାମ କର, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କର, କିନ୍ତୁ ମାମ୍ ଅନୁସ୍ମର, ମତେ ସ୍ମରଣ କରି ଆଉ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କରିବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ। ତ ଇଏ ହେଲା କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ଉପରେ ଉଦାହରଣ। ବା ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କର୍ମ ପରଫେକ୍ଟଲି ପାଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜି 3ଟା ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ କାଲି ପ୍ରଭୁ, ହଁ ବିକର୍ମ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କହିବେ କି? ହଁ ବିକର୍ମ କୁହନ୍ତୁ। ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବିକର୍ମ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ କର୍ମ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅଜାମିଳଙ୍କୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ନବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତମେ ଆକୁ କଣ ଖୋଲିକି ନେଇଯାଉଛ, ଇଏ ପରା ମହାପାପୀ, ଆମେ ଆକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ନା। ତ ସେଇଠି ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ଧର୍ମ କଣ ଆଉ ଅଧର୍ମ କଣ? କିଏ ନା ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନେ ଯମଦୂତକୁ। ଯମଦୂତ ମାନେ କହିଲେ ବେଦ ପ୍ରଣିହିତ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ତଦ୍ ବିପର୍ୟ। ବେଦରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଟା ତାର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ତଦ୍ ବିପର୍ୟ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ ସଙ୍ଗ କରିବା, ସେଟା ବେଦରେ, ସେଟା ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ ସଙ୍ଗ କରିବା ଅଧର୍ମ। ହେଲା, ବେଦ ପ୍ରଣିହିତ ଧର୍ମ, ଅଧର୍ମ ତଦ୍ ବିପର୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମାନେ ତ ସବୁ ଅଧର୍ମୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ କହିଲେ ବରାବର ସିଏ ଅଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ ନେଲା ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିନ। ସେଇଟା କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଆଉ ବିକର୍ମ, କର୍ମ ହେଲା ବେଦ ପ୍ରଣିହିତ, ଯୋଉଟା କି ଧର୍ମ ଆମେ କହୁଛେ, ଆଉ ଅଧର୍ମ ବା ବିକର୍ମ ହେଲା ଅଧର୍ମ, ଯୋଉଟା କି ବେଦର ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଅକର୍ମ ହେଲା ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇଗଲା, ସେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକିଦେଲା, ତ ଭଗବତ କର୍ମ। ଭଗବତ କର୍ମରେ କଣ, ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଦିଟା ଯାକ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର କିଛି ବନ୍ଧନ ରହିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବତ କର୍ମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ତୁଳସୀ ଚରଣ, ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟେ ଛିଣ୍ଡେଇବା ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୟନ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅପରାଧ ହବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କାହାର ହରେ ମା କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ 1 2ଟା ଶ୍ଲୋକ କଲେ, 3ଟା ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ତିନିଟା ହେଇନି ତ। ଇନଭୋକେସନ ମନ୍ତ୍ର 1 and 2, ହେଲା, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର 1 and 2 ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତୃତୀୟ ହଁ ଚର୍ଚ୍ଚା 1 2 କରିବା ହେଲା। ବୁଧବାର। ହୁଁ, ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ର 3ଟା 3 ପ୍ରଭୁ ଜାଗାରେ ଆଉ 3ଟା କରିବେ ଆରଥରକ, ବୁଝେଇନି। ବୁଧବାର। ଆଜ୍ଞା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। हरे कृष्ण प्रभु। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କ୍ଲାସ ରୁ କିଛି ଶୁଭୁନି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ ଟା ମାଇକ୍ ଟା କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି, କହିବୁ ଆପଣ ଆବାଜ ଆସୁନି ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବାଜ ଆସୁଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ତ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି
मोबाइल रे कि कनेक्शन प्रॉब्लम थिबो एबे आपण माइक सब ऑन रखुछन्ती आपनकर देखा जाउनी सेटा माने ऑडियो सिस्टम ता ऑन ऑफ ता जदि सुबा जीवन आपण डिस्कनेक्ट कि आउ थरे जॉइन हेबे बेले तादले जणा पड़े कि कोन सुबा जाउन बेले आपण कहा कथा नहले डिस्कनेक्ट कि आउ थरे जॉइन हवा कथा नहले सेटा को आउ गोटे मोबाइल को फॉरवर्ड करके आउ गोटे मोबाइल जॉइन हेबे बेले सुनिबा हला महत्वपूर्ण न सुना गेल कोन आपनकर आवाज मो माइक पछर बहुत आछि सेते बहुत डिस्टर्ब हला आउ कार किछि जिज्ञासा अछि प्रभु आपण एबे नोट्स पठे उपनिषद विषय कहून तो करके पठा देते आजिरा आउ आगु झा पढ़ा मध्ये किछि किछि आज्ञा हरे हरे कृष्ण हाँ प्रभुपाद जते लिखे अबे गीता भागवत तबे वेद का उपनिषद काई एसकी जिनसे पचारि कारण सब प्रकार लोक छन एथे प्रभुपाद एक्चुअली बहुत लिखि पाई चाहते एथरे लिखा है 108 उपनिषद सब वैदिक लिटरेचर को प्रभुपाद लिखा पाई चाहते जेमिति भिन्न रामायण महाभारत किंतु तांकर समय सीमा सीमित हेतु से केवल जो सार जिनस प्रथमे कृष्ण बुक देले हां इवन भागवतम भी पूरा कर पारले किंतु ए सब से चाहुथिले सब वैदिक लिटरेचर लोक जानत किंतु गोटे खाली लिखिछन्ती उपनिषद रु ईश उपनिषद और गीता उपनिषद दीटा उपनिषद लिखा है गीता उपनिषद भगवत गीता ईश उपनिषद किंतु एटा लिखले मध्य वेदर सार वस्तु लोक कारण किछि लोक उपनिषद पढ़िबे उपनिषदटा होची गोटे एसोटेरिक लैंग्वेज जेमिति कथा को गीत आकार रे बा व्यंग आकार रे आलो सखी आपना महत आपे देखी तो तार एटा गोटे कहवा किंतु ता पछर आ गोटे उद्देश्य थियो तो से भली भाव रे उपनिषद लिखा जाय तेणु जो माने कवि श्रेणी रे लोक सेमानकु ए उपनिषदिक भाषा सेते पय तांको पय सेटा ना हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु हरे कृष्ण आउ के कोन पचारछन मा हरे कृष्ण प्रभु जी आज आपण भूमिका आ 1 2 रो भलो देले नेक्स्ट क्लास रे कोडा पढिबा आ पर आउ आर दीटा क्लास रे दीटा श्लोक हां आर 3 क्लास रे नंबर आउ सको दीटा श्लोक पढिबो हमें हां 3 आउ 3 4 पढिया दीदीटा श्लोक पढिले हे जो हमर 9टा क्लास प्रभु जी कहि छन 18टा हे जो हला दीदीटा श्लोक पढिबा हां हला ठीक है आज्ञा कना मु एबे जे कना तीनटा पढले प्रभु बुझिया को ଟିକେ कष्ट होछि नहीं नहीं आज दीटा टिके पढले ठीक इन्फॉर्मेशन तो दीटा लखे नबा हम दीटा लखे नबा श्लोक आज्ञा हला आज्ञा प्रभु हां हां आज ता पढेला दीटा लखे पढे हला दीटा लखे पढले हम 9टा क्लास रे 18टा श्लोक है हां हरे कृष्ण आज्ञा प्रभु आधरे केतेटा माने मुखस्थ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ କଣ୍ଠସ୍ଥ କେତେଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଉପନିଷଦ कि 4टा पढ़ियो ए जो प्रथम श्लोक टा गोटे पूर्णमदम पूर्णमिदम ईशावास्यमिदम ए दुटा इंपोर्टेंट श्लोक हां आ गोटे अस्नाविरम ପ୍ରଥମ चारिटा श्लोक मु दे देबी चारिटा श्लोक आपण मुखस्थ कर चारटा हला 18टा रु ହେଲେ 4टा ତାର बस ଅନୁବାଦ ବି ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ହରେ अनुवाद କୃଷ୍ଣ लिखिया पड़ियो ना ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥଟା ଆସୁଥିବା ଦରକାର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଈଶାବାସନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର 1 ଟା ଇନଭିକେସନ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ କଲେ ଭଲ ଏ ଦିଟା 4ଟା କରିବା ଆପଣ 1 2 ଆଉ ଦିଟା ମୁଁ କହିବି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟା କରିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ଶ୍ଲୋକ 1 ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଦୁଇ 1 ହଁ ମନ୍ତ୍ର 1 ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ଦିଟା ତ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ବୁଧବାର ଆପଣ 7ଟାରେ ଯୋଡ଼ିବେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏସବୁ ଓଡିଆରେ ଯାହା ନୋଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା ଟିକେ ପଢେଇଥିବେ ତାପରେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡିବ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଦୂରରୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରୁ ଇଏ କରୁଛୁ କ୍ଲାସ ଇସ୍କନ ପୁରୀରେ ରହୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ